السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو سیریز پیش کی جا رہی ہے جس میں ہم ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے اہم گوشے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے البیرونی کی تفصیل سنی اور بہت ساری اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ کی مجلس میں اس کے بعد کے دور کے تعلق سے گفتگو جاری رہے گی۔ تو البیرونی محمود غزنوی کے زمانے سے لے کر مودود کے زمانے تک زندہ رہے اور انہوں نے اپنی علمی ترقیوں کو بلندیاں دی، اور اس کے بعد غزنوی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لگ بھگ 210 سال کی ان کی حکومت تھی اور ان کا دارالخلافہ غزنہ تھا افغانستان کے اندر۔ عزیز دوستو، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ہندوستان میں ملتان فتح ہونے کے بعد، محمد بن قاسم کے زمانے میں ملتان فتح ہونے کے بعد سے لے کر دلی فتح ہونے کے لیے لگ بھگ 550 سال لگ گئے، چونکہ محمد بن قاسم کی پوری محنت سندھ کے آس پاس رہی۔ اس کے بعد جتنے بھی گورنرز آئے وہ ملتان، مکران، منصورہ، دوسرے بلوچستان، سندھ کے علاقے میں رہے، وہ آج کے ہندوستان میں کبھی نہیں آئے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ محمود غزنوی پہلی شخصیت تھی جنہوں نے راجپوتوں کی سلطنتوں کو ہلایا اور انہیں خون و خاک میں لوٹایا، اور یہاں پر باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں کو ادھر انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عزیز دوستو، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کبھی بھی یہاں پر سلطنت کرنا نہیں چاہتے تھے محمود غزنوی، اور ان کے بعد جتنے بھی دیگر ان کے خاندان سے جو بھی بادشاہ آئے انہوں نے یہاں پر حکومت قائم نہیں کی، بلکہ یہاں پر ایک بدلے کے لیے آئے اور باقاعدہ کچھ انہوں نے یہاں نہیں کیا۔ تو ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی پرچم کو لہرانے والے، اسلام کو بطور پولیٹکس، اسلامی پولیٹکس کو، اسلامی بادشاہ کو، اسلامی ریاست کو آج کے اس ہندوستان میں لانے والے سب سے پہلے آدمی وہ آدمی تھے جن کو محمد غوری کہا جاتا ہے، معز الدین سلطان محمد غوری۔ یہ وہ آدمی تھے، یہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے اپنی اخلاق کی بنیاد پر اور اپنے ذہن اور اپنی سمجھ کے بنیاد پر انہوں نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کی بنیادیں ڈالی، اور ہندوستان میں باقاعدہ اسلام کو ایک پولیٹک حیثیت سے حکومت کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو اسٹیبلش کیا۔ وہ تھے محمد غوری۔ یہ کوئی جنگجو طبیعت کے آدمی نہیں تھے، بلکہ نرم مزاج آدمی تھے۔ ان کی مزاج اور محمد بن قاسم کی مزاج زیادہ ملتی تھی، دونوں کے اندر مزاج میں ہم آہنگی تھی، اور دونوں نے بہترین انداز سے عوام کو سمجھا، یہاں کی ریاستوں کو سمجھا، یہاں کے لوگوں کو سمجھا، اور یہاں کے باشندوں کے اخلاق اور ان کے عادات سے واقفیت حاصل کی، اور پھر یہاں پر انہوں نے بہترین اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ محمد غوری اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ محمد غوری ایک خدا طرز آدمی، اللہ سے ڈرنے والے آدمی، اور ساتھ ساتھ بہترین ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں، اور ان کی سمجھ اور ان کا فہم بہت دور تک تھا۔ محمود اور غزنوی اور محمد غوری کا آپ تقابلی مطالعہ کریں گے، محمود غزنوی جنگجو اعتبار سے، جنگی اسٹریٹجیز کے اعتبار سے وہ بہت آگے تھے، لیکن سمجھ، فہم، ریاست کو ساتھ لے کر چلنا، اور وہ جو ریپبلک طبیعت اگر جسے کہتے ہیں، وہ محمد غوری کے اندر زیادہ تھی۔ محمد غوری اصل میں غور خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے بڑے بھائی جن کا نام غیاث الدین غوری تھا، انہوں نے اپنی حکومت غزنہ میں بنائی تھی۔ غزنہ جہاں پر محمود غزنوی اور ان کے بعد کے لوگوں نے حکومت کی لگ بھگ 210 سال تک، ان کی جو حکومت رہی ان کی بنیاد یہی دارالخلافہ میں غزنہ میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے آخری ایام میں ان کے لوگ آئے، بادشاہ آئے جو کمزور تھے، بہرام خان اور اس کے بعد خسرو اور پھر خسرو ملک، یہ وہ بادشاہ تھے کمزور تھے، تو ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو غور خاندان کے جو بنیاد رکھنے والے شہاب الدین غوری جو تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور وہ اصل میں سپہ سالار کی حیثیت سے غزنی خاندان سے ان کے تعلقات رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غزنی خاندان اس کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور یہ اب وہ مضبوطی میں نہیں ہے،
वो तंदुरुस्ती, वो तवानाई नहीं है, कमज़ोर पड़ गई हुकूमत। अब हुकूमत गिरने के करीब है। अब अवाम नई सल्तनत चाह रही है। 200 साल की हुकूमत हो गई थी, अब नवा अवाम नई सल्तनत चाह रही थी, और उसके बाद खामियां थी, उन्हें दूर भी करना ज़रूरी था। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने सिपह सालारी सलाहियत को बुनियाद बनाकर शहाबुद्दीन गौरी ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। सबसे पहले उन्होंने गजना को अपने कब्ज़े में लिया, और उसके बाद अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों को अपने कब्ज़े में लिया। उन्होंने अपनी हुकूमत को बेहतरीन अंदाज से इधर संवारा और इधर सेंचा। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान में ज़्यादा जो हुआ उस पर तफसील में जाना हमारा मकसद नहीं। हमारा चूंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट हिंदुस्तान है, तो हम देखेंगे कि कैसे गौरी हुकूमत हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तो अजीज दोस्तों, ये जो शहाबुद्दीन गौरी थे, इनके भाई थे जिनका नाम था मुइज़ुद्दीन सुल्तान मोहम्मद गौरी। ये असल में इनके नायब थे, गयाजुद्दीन गौरी के नायब थे। ये अपनी कोई हुकूमत नहीं बना रहे थे, बल्कि जो पहले से गौरी हुकूमत थी उसके हुदूद की तौसी कर रहे थे, उसकी हुकूमत की तौसी कर रहे थे। तो ये मोहम्मद गौरी जो थे, जो गयाजुद्दीन के नायब थे, उन्हें इस इलाके की जिम्मेदारी मिली थी कि जहाँ हिंदुस्तान है, जहाँ जहाँ आज का लाहौर है, जहाँ सिंध है, इस इलाके की इनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर तौसी का काम करें। तो अजीज दोस्तों, मोहम्मद गौरी बहुत चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक इस्लामी रियासत कायम हो। वो महमूद गजनबी और उसके बाद के जितने भी बड़े बादशाह आए, उनकी तारीख पढ़ते हैं और ताज्जुब करते हैं कि कैसे यहाँ पर एक इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हुई, क्यों आज तक हिंदुस्तान में ये तवसीई काम नहीं हुआ। इस ताल्लुक से इनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान में इस्लाम लाया जाए, यानी पॉलिटिकल एतबार से। तो ये अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनतें करते हैं। बड़े जफाकश तबीयत के आदमी थे, मेहनती थे, मुजाहिदाना सोच थी, और उसके बाद हर वो औसाफ से ये जो है मौसूफ थे जिनकी ज़रूरत किसी भी एक बादशाह के अंदर होती है। तो ये जफाकशी से और मेहनतें कर रहे थे, अपने सिपह सालारी सलाहियत को बुनियाद बनाकर अपने फ़ौज की तरक्की कर रहे थे। और इन्होंने तरक्की कर कर ये 1130-40 के आसपास इन्होंने सबसे पहले हमला किया पंजाब के अंदर। सिंध को इन्होंने अपने कब्जे में लिया, और उसके बाद लाहौर को अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान के हुदूद में दाखिल होकर भटंडा नाम एक इलाके पर हमला करते हैं, और उसकी रियासत को भी अपने अंदर शामिल करते हैं। और यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले ये हिंदुस्तान में आए, और यहाँ पर इन्होंने हुकूमत बनाने की बात की, यहाँ पर सल्तनत की बुनियाद रखी। सल्तनत की बुनियाद रखने के बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके बहुत ही अहम गुलाम गुजरे हैं, इनके वफादार गुलाम गुजरे हैं, इनके इताशार गुलाम गुजरे हैं, उन्हें इधर भटंडा में बिठाते हैं, और बिठाकर मोहम्मद गौरी वापस जा रहे होते हैं। ये जो लड़ाइयाँ थी, मामूली झड़पें थी, और यहाँ पर जो राजपूताना हुकूमतें हुआ करती थी, इनकी समझिए कि बुनियादों को महमूद गजनवी ने हिला दिया। उसके बाद ये फिर कभी जमा नहीं हो पाए, लेकिन मोहम्मद गौरी के ज़माने में, यानी लगभग 150 साल के बाद, मोहम्मद गौरी के ज़माने में फिर ये जमा हो गए, ये पूरे राजा जमा हो गए, फिर राजपूतों की ताकत उरूज को पहुंच गई थी। लेकिन ये जो भटंडा के आसपास जो झड़पें हुई, उतनी ज़बरदस्त झड़पें नहीं थी। बड़ी आसानी से मोहम्मद गौरी ने इन इलाकों को अपने मकबूजात में दाखिल कर लिया। लेकिन राजपूतों ने देखा कि दोबारा यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, तो अब इन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर भटंडा जैसे इलाके में मोहम्मद गौरी आ गए हैं तो आगे बढ़ने के लिए कोई इनकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से ये आगे बढ़ सकते हैं। तो राजपूत फिर जमा हुए, बड़ी तादाद में जमा हुए, और इस राजपूत बादशाहों में, इन राजपूत बादशाहों में जिनका नाम काबिल ज़िक्र है, जिन्हें तारीख़ी किताबों में हम जिक्र करते हुए पाते हैं, वो हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ये दिल्ली और अजमेर के उस ज़माने के बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो ये आगे बढ़े और इन्होंने पूरे राजपूत ख़ानदानों को जमा किया, जितनी भी राजपूत रियासतें थीं सबको जमा किया, मालो दौलत जमा किया, बहुत बड़े लश्कर की तैयारी की, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि मोहम्मद गौरी अंदर आ गए हैं। तो मोहम्मद गौरी को जब ये खबर पहुंची कि अब यहाँ पर एक तैयारी हो रही है, अब भटंडा को दोबारा छीन लिया गया है, वहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक को निकाल लिया गया है, तो मोहम्मद गौरी जिनके पास कोई तैयारी नहीं थी, वो वापस जा रहे थे। तो रास्ते में खबर पहुंची, तो ये फिर ऐसे ही लंगे पांव वापस लौट आते हैं, और लौट आते हैं और फिर सीधे लड़ाई में चले जाते हैं।
इनके पास जो लश्कर थी मुख्तसर लश्कर थी और कोई बड़ी तैयारी नहीं थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी को नहीं मालूम था कि पृथ्वीराज चौहान इस बार किस ताकत का मुजाहरा करने वाले हैं। तो ये ऐसे ही सीधे आ जाते हैं और इस तरफ से अजमेर के ये जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान अपने तमाम राजपूताना ताकत को लेकर इधर आगे बढ़ते हैं और इस तरफ से मोहम्मद गौरी आगे बढ़ते हैं। दोनों की मुलाकात तरायन नामी एक इलाके में होती है, जिसे आज त्रावेड़ी भी कहते हैं। वहां पर एक लड़ाई होती है। अजीज दोस्तों, यहाँ पर राजपूतों के ताल्लुक से चंद बातें बताना जरूरी समझता हूँ। राजपूत जो जो अपने आप को राजा उनसे उनका शुमार कहते हैं, उनकी औलाद कहते हैं, ये असल में इनकी हुकूमत में बहुत सारी खामियां थी। अवाम इन्हें पसंद नहीं करते थे। ये समझिए कि ये जागीरदाराना हुकूमत थी। यहाँ पर अवाम पर जुल्म होता था, अवाम इनसे खुश नहीं थे। ये समझिए कि बैठकर गदी में बैठकर सिर्फ खाते थे, अवाम का ज़्यादा ख्याल नहीं करते थे और हुकूमत में तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ जंगजू तबीयत के लोग थे, इन्हें इल्म की उतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। इस वजह से बस्तियों में तरक्कियाँ दूर दूर तक नहीं हुआ करती थी, तो अवाम इनसे ज़्यादा खुश नहीं थी। और ये जो जागीरदाराना निज़ाम था, काश्तकारों को, किसानों पर जो जुल्म होता था, वो पहले से इन इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे। तो नज्म नस्क में ये उतने आगे नहीं थे, तंजीम इनकी उतनी ज़बरदस्त नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन जहां एक तरफ से इनके अंदर सख्ती थी, लेकिन उसके साथ साथ अवाम के अंदर नरमी बरतना, अवाम के फ़ायदे के लिए ज़्यादा करना, ये इनके पास नहीं था। तो ये आम राजपूत बादशाह थे। इनकी तरफ से इनके हक में ये शिकायत हिंदुस्तान के अवाम की कदीम ज़माने से रही। तो शिमाली हिंदुस्तान में आप अजमेर ले लीजिए, ग्वालियर ले लीजिए, उसके बाद मालवा ले लीजिए, और उसके बाद कन्नूज ले लीजिए, और उसके बाद खंबायत ले लीजिए, और उसके बाद मारवाड़ ले लीजिए, और उसके बाद ये जो अहम अहम इलाके जहाँ पर राजपूतों की हुकूमत थी, जो सारे शिमाली हिंदुस्तान पर ये इलाके छाए हुए हैं, यहाँ पर इनके रियासतों की यही शिकायत थी। यहाँ की आवाम यहाँ इनसे खुश नहीं थी, तरक्की नहीं हो रही थी, जुल्म हो रहा था, गरीबी और भुखमारी आम थी। तो इस मौके पर जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आए तो पृथ्वीराज चौहान ने लश्कर तैयार की और सारे राजपूत बादशाहों को लेकर तराइन के मैदान में जमा हो गए। तो ये थे राजपूत और उनकी तंजीमी खामियां। और ये तंजीमी खामियां मोहम्मद गौरी जैसी शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई आगे, जिसकी तफसील आप देखेंगे। तो लड़ाई हुई, तराइन के मैदान में लड़ाई हुई। तो पहली लड़ाई चूंकि तैयारी नहीं थी मोहम्मद गौरी की, और राजपूतों ने पूरा जोर लगाया और बड़े ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये जो अफगान थे, इनके कदम उखड़ गए मैदान से। खास तौर पर गौरी के जो सरदार थे, उनके कदम उखड़ गए और उन्होंने मैदान गजा से उन्होंने पीठ दिखा दिया और वो दौड़कर भागने लगे, अपने आप को बचाने लगे। मोहम्मद गौरी जब मैदान में लड़ रहे थे, देख रहे थे इनके जो खास खास लोग हैं वो पीठ फेर कर भाग रहे हैं, लेकिन मोहम्मद गौरी के पाए इस्तिकामत में जरा बराबर भी जुम्बिश नहीं आई और वो लड़ रहे थे, अपने साथ लोगों को लड़ रहे थे और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के करीब पहुंच गए, जो राजा था, जो तमाम सिपह सालारों का सिपह सालार था, उनके करीब पहुंच गए और कारी ज़र्ब लगाने के लिए आगे बढ़े। तो वहां पर ये जो पृथ्वीराज चौहान जो राजा था, इसका जो मुशीर था जिसका नाम था खांडे राव, पता नहीं आमतौर पर खांडे राव, ये हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा बार बार इसका तकरार, बार बार ये इसका जिक्र आता है। आमतौर पर ये जो मिनिस्टर्स और मुशीर होते हैं, इनके नाम खांडे राव होते हैं, और हम टीपू सुल्तान की तारीख में भी खांडे राव का जिक्र देखते हैं, और उसी तरीके से सिराजुद्दौला में भी। ये अलग अलग अशखास थे, इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि नाम समझिए कि इनके मुत्तहिद और जुड़े हुए थे। तो खांडे राव जो पृथ्वीराज चौहान का खास मुशीर था, वो आगे बढ़ जाता है और मोहम्मद गौरी और खांडे राव के दरमियान एक घुमसान की लड़ाई होती है, जिसमें खांडे राव मुकाबला नहीं कर पाता है और कारी ज़र्ब लगाया जाता है। और खांडे राव थोड़ी देर में खाक खून में लौटने वाला था, इतने में मोहम्मद गौरी की जो है चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी पर हमला होता है। और मोहम्मद गौरी अनकरीब था कि घोड़े से गिर जाते, लेकिन उनके वफादार एक गुलाम छलांग लगाकर घोड़े के पीठ में बैठते हैं और मोहम्मद गौरी को अपने जिम्मे लेते हैं और बड़ी तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए लश्कर को छोड़कर बड़ी दूर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ मोहम्मद गौरी पहुँचते हैं, उनके जिस्म में ज़ख्में भी आई हुई थी और ज़ख्मों से ज़्यादा इन्हें अफसोस था कि मैदान इनके हाथ से निकल गया था। ये अफसोस इन्हें खा रहा था और अपने सरदारों पर काफ़ी गुस्से में थे
کہ کیسے یہ میدان چھوڑ سکتے ہیں جبکہ لڑائی ان کے ہاتھ میں تھی، بڑی آسانی سے لڑائی جیتی جا سکتی تھی. ایک زبردست جھڑپ تھا، اسے برداشت کرنا تھا، بس صرف یہ سیلاب تھا، اسے جانے دینا تھا، اس کے بعد میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا، لیکن ہوا نہیں. سردار پریشان ہوئے اور وہ منہ پھیر کر بھاگنے لگے. اب جو بھی لوگ بھاگے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر غزنہ واپس یہ لشکر پہنچتا ہے. اور غزنہ پہنچنے کے بعد محمد غوری کافی غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور 1 سال تک اس کے بعد تیاری کرتے ہیں. اور 1 سال تک آرام نامی کوئی چیز کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے. مسلسل محنت کر رہے تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے ان کی خوراک بھی کم ہو گئی. اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ یعنی آرام کرنے کے لیے کبھی نہیں گئے. یہ اپنے جو ہے اسی کام میں مصروف رہے. اور اس کے بعد جو بھی میدان سے چھوڑ کر بھاگے انہیں بڑے ہی گھناؤنے سزائیں دی. انہیں گدوں پر بٹھایا گیا اور ان کے گردنوں میں بوریوں کو باندھا گیا، ان کے چہرے کالے کیے گئے اور انہیں 1 سال تک مسلسل محمد غوری نے سزائیں دی. اور 1 سال تک تیاری کی گئی کہ واپس اس ترائن کے میدان میں جانا ہے اور واپس پرتھوی راج چوہان کو ہرانا ہے. یہ جو شکست ہوئی یہ محمد غوری برداشت نہیں کر پائے، اسے ہضم نہیں کر پائے. اور اس دور ان کی جو کیفیت تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ بہت ہی سمجھے کہ ڈپریشن کے حد تک محمد غوری چلے گئے تھے. لیکن مرد مجاہد تھے، سوچ بوچھ رکھنے والے تھے، سمجھتے تھے کہ کیسے لڑائیوں کو جیتنا ہے. اور ان کے اندر وہ تمام نرمیاں تھیں اور وہ تمام اچھائیاں تھیں. اسلوب کے اندر ان کے بہترین اللہ نے سوارا تھا، سجایا تھا. تو ان تمام خوبیوں کو ساتھ لے کر 1 سال کی ان کی تیاری ہوئی اور پھر اپنے ساتھ لشکر لے جاتے ہیں. لشکر تیار کرنے سے پہلے تمام سرداروں کو بلاتے ہیں، سب سے جو ہے ان کی غلطیاں کہ جو ہے منواتے ہیں اور انہیں ان کی غلطیوں سے پرے رہنے کا حکم دیتے ہیں اور انہیں معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں اور پھر ان کے عہدوں میں انہیں واپس لاتے ہیں. پھر تیار کرنے کے بعد لگ بھگ 1 لاکھ کے لشکر کو تیار کر کے محمود غوری اچانک 1 سال کے بعد پھر ترائن کے اس علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، بھٹنڈا کے اس علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو پرتھوی راج چوہان کو پہلے سے توقع تھی کہ ایک دوبارہ لڑائی ہونے والی ہے، کیونکہ محمد غوری کو جس انداز میں میدان میں دیکھے، ایسا میدان والا پھر واپس آنا ضروری ہے، لا محالہ ہے. یہ کوئی کمزور دل والا یا پھر بزدل دل والا آدمی نہیں. میدان میں ان کے اوصاف کا مظاہرہ ہو چکا تھا. تو پرتھوی راج چوہان بھی اپنی تیاری کر رہے تھے، پھر راجپوت پورے جمع ہو گئے تھے. اور اس بار جو لڑائی ہوئی وہ بہت بڑی لڑائی ہوئی، جو ہندوستان کی تاریخ میں ترائن کی لڑائی سے اس کا ذکر ہوتا ہے. یہ بہت ہی گھمسان کی لڑائی تھی. یہ لڑائی 1193 یعنی 1193 میں یہ لڑائی لڑی گئی. اور پھر اسی علاقے میں آئے تھے محمد غوری. گویا کہ انہوں نے چیلنج دیا کہ اس میدان میں ہارا ہوں اور میں اس میدان میں دوبارہ جیت کر دکھاؤں گا. ہار نام کی کوئی چیز میرے قریب نہیں آ سکتی. سبحان اللہ، کیسے مرد مجاہد تھے اور کیسی ان کے اندر جفا کشی تھی. اور ان کے ساتھ ان کے جو بہترین غلام تھے ان کا ساتھ دے رہے تھے. تو اس کے بعد لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی اور محمد غوری نے اپنے لشکروں کو جھتوں میں بانٹا تھا. پہلا جھتا میدان میں اتارا، لڑائی ہوئی، دوسرا جھتا، تیسرا جھتا. اور اس کے بعد جب یہ پرتھوی راج چوہان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل نئے لوگ آ رہے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہر نیا جھتا آتا تو گھمسان کا حملہ کرتا، جسے پرتھوی راج چوہان جیسے راجپوت برداشت نہیں کر پاتے اور ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں میدان سے اور وہ بھاگنے لگتے ہیں اور پرتھوی راج چوہان کو قتل کر دیا جاتا ہے. لیکن محمد غوری نے اس کے بعد اپنے انصاف و عدل کا مظاہرہ کیا. لڑائی محمد غوری نے جیت لیا، ان تمام علاقوں کو اپنے اندر کر لیا اور یہاں پر قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا پہلا بادشاہ بناتے ہیں، جو کہ ان کے ماتحت تھے. ہندوستان کے گورنر بناتے ہیں. ہندوستان کا پہلا بادشاہ اگر آپ سے کسی نے سوال کیا تو آپ کہیے کہ قطب الدین ایبک تھے، جو اصل میں محمد غوری کے غلام تھے. محمد غوری کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. ان کی صرف یہاں ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. اور اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی طاقت، بغیر نرینہ اولاد کے کیسے آگے بڑھا سکتے؟ تو جب لوگ ان سے پوچھتے، ان کے خاص لوگ، تو کہتے کہ اولاد کی کیا ضرورت ہے، میں نے میرے خاص غلاموں کی شکل میں ان کی ایسی تربیت کی ہے، میں انہیں اپنی اولاد سے کم نہیں دیکھتا. یہ میرے اولاد ہیں، یہ میری جو ہے محنتوں کو آگے بڑھائیں گے. تو ان کے 4 اہم غلام تھے جو ان کے بیٹوں سے زیادہ ان کے پاس اہمیت رکھتے تھے. سب سے پہلے اس میں قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد محمد بن بختیار خلجی، اور اس کے بعد التمش، اور اس کے بعد ناصر الدین قباچہ. یہ 4 ایسے ان کا نام تاریخ میں آتا ہے جو
मोहम्मद गौरी के बहुत ही वफादार इताअतशार, मोहम्मद गौरी के हर इशारे पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार होने वाले ये 4 गुलाम थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी की सल्तनत को आगे किया। मोहम्मद गौरी ऐसे आदमी थे जिनके पास दीन ज्यादा था, वो नमाज के पाबंद थे और उनके अंदर कोई गंदी हरकतें नहीं थी, उनके पास दूसरे गलत बातें नहीं थी, अखलाकी किरदारी अकदार इनके ऊंचे थे, कभी भी इन्होंने निचले तबकों जैसे कभी भी हरकत नहीं की और इन्होंने अपने गुलामों की परवरिश ऐसी की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये बहुत बड़े मुत्तकी आदमी थे। और उसके बाद और भी हम आप नाम आपके सामने गिनवाएंगे जिन्होंने तकवे और परहेजगारी में बहुत बड़ा नाम कमाया हिंदुस्तान की बादशाहती गदी में बैठकर। सुभान अल्लाह। तो अजीज दोस्तों, ये थे मोहम्मद गौरी। ये चले गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने अपनी जगह हिंदुस्तान में मुकर्रर किया और वापस वो अपने इलाके चले गए। और जब भी जरूरत पड़ती, जब भी इधर उधर अगर कोई खुद मुख्तारी का ऐलान करता, कोई इधर बगावत करता, तो मोहम्मद गौरी फौरन पहुंच जाते, फिर मामला सेटल करते, फिर चले जाते। इस तरीके से 3-4 मरतबा उनका आना हुआ। तो अजीज दोस्तों, मोहम्मद गौरी के ताल्लुक से कहते हैं कि इनकी खूबी ये थी कि इनके अंदर 2 बेहतरीन औसाफ थे। पहला वस्फ ये था कि हिंदुस्तान की अवाम इन्हें पसंद करती थी। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान की अवाम इन्हें पसंद करती थी। जब ये अंदर आए तो पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा यहाँ की अवाम, चाहे वो हिंदू हो के गैर हिंदू हो, वो मोहम्मद गौरी की सल्तनत को पसंद करते थे। अवामी चीज इनकी हासिल थी, अवामी मोहब्बत इन्हें हासिल थी। इस वजह से हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से ये दिल्ली के अंदर अपनी सल्तनत को कायम कर पाए। अवामी इन साथ थी, सिर्फ लड़ाई थी बादशाह और उनके लश्करों से, अवाम इनके साथ हुआ करती थी। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी थी अजीज दोस्तों। इसीलिए देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से जब लड़ाई हुई, मोहम्मद गौरी के लश्कर में जम्मू कश्मीर के हिंदू बादशाह नजर आते हैं, बाज कन्नौज के हिंदू बादशाह नजर आते हैं और दूसरे इलाकों के हिंदू बादशाह मोहम्मद गौरी के सफों में खड़े हुए हैं और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इससे मालूम हुआ कि मोहम्मद गौरी की लड़ाई एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, हिंदुस्तान की रियासत की लड़ाई थी, जैसे हिंदुस्तान के बादशाहों में कदीम ज़माने से होता आ रहा है और यहाँ पर होता रहा, रियासत के लिए लड़ाइयाँ होती रही। यहाँ की जो लड़ाई होती रही उसी ढंग की एक लड़ाई थी, बस इस तरफ नाम इस्लामी नाम है, नाम मुसलमानों के, बस पॉलिटिकल लड़ाई थी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं थी। इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों तरफ मुसलमान भी हैं, दोनों तरफ हिंदू भी हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की तारीख की बुनियाद इसी पर है। जो लोग हिंदुस्तान की तारीख में सिर्फ ये रंग चढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने जुल्म किया, ये बिल्कुल 100% गलत है अजीज दोस्तों। ये तारीख को मस्ख करने की बातें हैं, तारीख को बदलने की बातें हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। यही अंदाज से हिंदुस्तान में हुकूमत हुई, मुसलमान बादशाह हो या ना हो, हिंदुस्तान की अवाम इनकी हुकूमत अपनी मर्जी से कायम करते थे, लोग इन्हें पसंद करते थे, जब जाके इन्हें हुकूमत कायम करना इनसे मुमकिन था। तो ये पहली खूबी थी। दूसरी खूबी मोहम्मद गौरी की थी कि इंतहाई वफादार आदमी थे। देखिए, इनकी ये मेहनत थी, हिंदुस्तान को फतह कर लिया, लेकिन उसके बावजूद हमेशा अपने भाई गियाजुद्दीन गौरी जो गजदा में बैठकर हुकूमत कर रहे थे, उनके ये अपने आप को नायब कहते थे। ये अपने आप को कभी भी खुद मुख्तार का ऐलान नहीं किया। हिंदुस्तान जैसे इलाके को फतह करने के बाद आमतौर पर होता यह है कि लोग खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं, अपने दारुल खिलाफा से कोई ताल्लुकात ना होने का ऐलान करते हैं और उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं, फिर अपने ही लोगों से लड़ाई लड़के फिर गदी में बैठने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान में जब हिंदुओं की हुकूमत थी तब भी ऐसे ही हुआ और आगे चलकर मुगलिया सल्तनत हुई और दूसरे जो खानदानी जो यहाँ पर हुकूमत की उनके दरमियान भी यही था, बाप बेटे में लड़ाइयाँ, भाइयों भाइयों में लड़ाइयाँ, ये आम था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने इसे पसंद नहीं किया। इन्होंने हमेशा से कहा कि मेरा भाई गयाजुद्दीन गौरी जो हैं वही मेरे बादशाह हैं, मैं उनका नायब हूं, जब तक वो जिंदा रहे उनके साथ ये वफादारी करते रहे। हालांकि गयाजुद्दीन गौरी और मोहम्मद गौरी में बहुत ज्यादा फर्क था, सलाहियतों के एतबार से, ताकत के एतबार से, समझ सोच के एतबार से, हर एतबार से मोहम्मद गौरी आगे थे, लेकिन अपने बड़े भाई के साथ वफादारी का सलूक किया। इसका असर, बेहतरीन असर इनके गुलामों में पड़ा। इनके गुलाम इनसे वफादार हो गए। जब देखे कि इनका जो बड़ा है वो वफादार है, वो खुद ब खुद वो भी वफादारी में उतर आए। इस वजह से मोहम्मद गौरी ने बेहतरीन अंदाज से हिंदुस्तान में हुकूमत कायम की। खानदान गुलामाना की जो हुकूमत हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक से उसका आगाज हुआ। और ये इतने वफादार क्यों हुए? क्योंकि मोहम्मद गौरी खुद बहुत ज्यादा वफादार थे। और उसी तरीके से देखते हैं गियाजुद्दीन के साथ इन्होंने बहुत वफादारी का मुजाहरा किया। ये गियाजुद्दीन जो गौरी थे हिंदुस्तान कभी आए नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में इनके चर्चे होते थे, हिंदुस्तान में हर आदमी ने जानता था और खुतबे में गियाजुद्दीन गौरी का नाम पढ़वाते थे।
کون کرتے تھے؟ یہی محمد غوری کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو یہ قطب مینار جو ہندوستان کی شان ہے، ہندوستان دلی کے اندر لوگ جاتے ہیں تو قطب مینار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ قطب مینار کا آغاز قطب الدین ایبک نے کیا، لیکن اسے پائے تکمیل تک پہنچایا التمش نے۔ تو یہ قطب مینار جب بنایا گیا، اس میں نام لکھے گئے اہم خان بادشاہوں کے، تو محمد غوری نے اپنے نام سے پہلے غیاث الدین غوری کا نام لکھا۔ اس کے اندر عزیز دوستو اس چیز کی جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کس حد تک یہ وفادار تھے۔ یہ دو بہترین اوصاف تھے محمد غوری کے اندر، جسے عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ عام طور پر لوگ محمد غوری کو ایک جنگجو کے حساب سے دیکھتے ہیں، کہ ہندوستان میں حملہ کرنے والے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کہ جبکہ ایسی بات نہیں، وہ عام بادشاہوں کی طرح تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ہندوستان میں لڑائیاں ہوئیں، لشکروں سے مقابلہ ہوا، لیکن عوام کو انہوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا، اس لیے عوام انہیں دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اور قطب الدین ایبک وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا اور یہاں پر ایک بہترین امن بھری سلطنت قائم کی۔ اور یہ قطب الدین ایبک اور ان کے بعد آنے والوں کا ہندوستان پر احسان ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر تاتاریوں کو آنے نہیں دیا۔ یہ وہ زمانہ عزیز دوستو جب بغداد کے اندر تاتاریوں نے قیامت برپا کر رکھا تھا۔ عباسی خلافت کو انہوں نے خاک و خون میں لوٹا دیا، جلا کر نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا تھا۔ اور یہ تاتاری عالم اسلامی میں آئے تو قیامت برپا کر دیا انہوں نے۔ اس زمانے میں جو ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، الکامل فی التاریخ کے جو مؤلف، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کا منظر تھا، یہ جب بھی آتے تو قیامت کا منظر تھا، خون بہاتے تھے، بغداد کے سڑکوں میں خون کی ندیاں بہ رہی تھی۔ تو یہ عالم تھا، لیکن تاتاری سارے عالم میں گھومے، جہاں کہیں بھی کہ بربادیوں کو انہوں نے عام کیا، لیکن کبھی بھی ہندوستان کے حدود میں آنے نہیں دیا۔ ہندوستان کے عوام کی حفاظت ہوئی، یہاں کی چھوٹی موٹی ریاستوں کی حفاظت ہوئی، ہندو ریاستوں کی حفاظت ہوئی، مسلمان ریاستوں کی حفاظت ہوئی۔ وہ سب کچھ عزیز دوستو محمد غوری کی دین تھی۔ محمد غوری کے ساتھ بڑے بڑے علماء ہندوستان میں آئے۔ یہ جو خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر، اجمیر کے اندر جن کی درگاہ ہے، درگاہ اور ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ درگاہ ان کے وفات کے 200 سال کے بعد بنائی گئی، اور بنانے میں بھی ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ داخل ہے۔ تو درگاہ جو ہے اس سے اور محمد یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں عزیز دوست، یہ بعد میں یہ جو بھی ہو رہا ہے اسے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو معین الدین چشتی تھے، یہ محمد غوری کے زمانے میں آئے، انہوں نے کافی کام کیا، غیر مسلمانوں میں کافی کام کیا، ڈھیر سارے لوگ مسلمان ہوئے اسلام کو دیکھ کر، باشریت عمل کو دیکھ کر۔ تو یہ محمد غوری کے زمانے میں داخل ہوئے، تو محمد غوری نے اپنے ساتھ ہندوستان کو سجایا سنوارا، ہندوستان کے لیے انہوں نے کافی دھیان دیا۔ یہ نہیں کہ آئے یہاں سے مال لے کر چلے گئے، بلکہ یہاں آئے، یہاں کی ترقی کی بات انہوں نے کی۔ یہ بہت بڑی خوبی تھی عزیز دوستوں محمد غوری کی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، محمد غوری جو ہے نرینہ اولاد ان کی نہیں تھی، اور یہ آخر میں شہید کر دیے گئے۔ محمد غوری کو شہید کرنے والے یہ اسماعیلی فدائین کے بعض لوگ تھے، انہیں جب موقع ملا کہ یہ اکیلے تھے تو ان پر انہوں نے حملہ کیا، اور قاتلانہ حملہ کر کے محمد غوری کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو محمد غوری تو ختم ہو گئے، لیکن ان کے غلاموں نے بات آگے بڑھائی۔ تو محمد غوری ہندوستان میں جتنے بھی فتوحات کیے، ان فتوحات ان کے غلاموں نے اپنے آپس میں بانٹ لیا۔ ہندوستان محمد بن قطب الدین ایبک کے حق میں آیا، اور اس کے بعد پنجاب و سندھ اس علاقے میں ناصر الدین قباچہ، اور دوسرے علاقے میں یلدوز نامک دوسرے علاقے کے جو ہے ذمہ دار بنے۔ اس طریقے سے محمد غوری کی سلطنتیں بڑھ گئی، اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک سے آغاز ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم قطب الدین ایبک سے جو دہلی میں سلطنت کا آغاز ہوا، وہاں سے اپنی باتیں آگے بڑھائیں گے آئندہ آنے والی مجلس میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوش کرانا نہیں عزیز دوستو، مقصد یہ ہے کہ تاریخ ہم جانیں، اپنی نسل میں اس تاریخ کو پہنچائیں، اور آگے اس تاریخ کو پہنچائیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ ہندوستان میں آج جو تاریخ کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، ایسے موقع پر صحیح تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے، آنے والے نسل کو صحیح تاریخ سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے۔ تو عزیز دوستو ان تقریروں کو، ان بیانات کو آپ جو سن رہے ہیں، آپ اپنے پاس اس کے نوٹس رکھیں، اور اسے آپ دوسروں تک پہنچانا نہ بھولیں۔ اسے پھیلانا ضروری ہے، ساری دنیا میں پھیلانا ضروری ہے۔ جو بھی اردو سمجھ رہے ہیں انہیں یہ بات پہنچائیے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔